Good morning. Welcome to the second part of gravitation. In the first part, you have seen the universal law of gravitation, the universal gravitational constant capital G, acceleration due to gravity small g, and its variation with the altitude, latitude, and rotation of Earth. And you have seen the gravitational potential, then gravitational field intensity. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ already എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. In the second part, നമുക്ക് Kepler's law of planetary motion, escape velocity, orbital velocity of a satellite, motion of two types of satellites, geostationary and polar satellites, and energy of satellites. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇനി പ്ലാനറ്ററി മോഷനും സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ വരണേന്നൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ഗലീലിയോ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ആസ്ട്രോനോട്ട്സിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റഡിയിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ why these planets move around the same path, അല്ലെങ്കിൽ there is certain peculiarities they have noticed with respect to the motion of these planets. Okay. We can start with the Kepler's law of planetary motion. And first one is the planets move around the sun in elliptical orbit with the sun at the focus. We can see the figure here. The planet that moves around the sun in an orbit, and the orbiter is of elliptical shape. And second law, it is known as Kepler's law of areas. The statement is, the line that connects the planet to the sun sweeps equal areas in equal times. You can see the figure here. Two areas are marked here, and whether the area covered by the planet in different seasons, or let the first case be from January to June and other one July to December. Let it be like that. And in this same time, they will sweep the same area. That is the area marked here for the two cases, they are same. Okay. And the third one, it is known as Kepler's law of period. The square of the time period of the planet is directly proportional to cube of semi-major axis of the orbit. Look at the figure here. 2a is the major axis and small a, that is the semi-major axis. And the time period of the planet, or time to complete one revolution, that is capital T, and its square, t square, is proportional to a cube, where a is a semi-major axis. This is a very important formula. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ എല്ലാ എക്സാമിനും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത്. Next we can see about the satellites. All of you know what is a satellite is. നമ്മൾ പല സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. കേരളത്തിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay. What a satellite is? It is a man-made body which revolves. Earth in the satellite, it revolves around the planet Earth. Alle. Ini, this satellite launch cheyanayittu how much velocity is required? Nammal kariyam, if we throw a stone, adu thalekku veelum. Pakshe, how the satellites are revolving around the Earth, why it is not falling to the earth, not to the earth. നമ്മൾ എത്ര ശക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോണോ ഇതാന്ന് നമ്മൾ മുകളിലെറിയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം താഴെ വീഴുന്നു. ബട്ട് ഹൗ ദീസ് സാറ്റലൈറ്റ് കീപ്പ് ഓൺ മൂവിങ് ഇൻ ദ പാത്ത്, വെൽ ഡിഫൈൻഡ് predefined path, there comes the term escape velocity. Looking at the figure itself, you may get an idea. അതായത് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it can escape from that gravitational field, and that velocity is known as the escape velocity. We can say the expression for the escape velocity. When a body is projected vertically upward from the surface of Earth with a certain velocity, its motion is opposed by gravitational pull and resistance of Earth's atmosphere, due to which the body rises up to a certain height and falls back to Earth. ഇതാണ് നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്.
നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്തെറിയെ എന്ത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാലും it falls back to the surface of the earth. Then what the case for the satellite? As the velocity of projection is increased, body attains greater height before falling. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടി എറിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള ടൈമും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ if a stage reaches when the velocity is so large such that it crosses the gravitational field and will never return back to the Earth's surface by its own. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, such a high velocity, തിരികെ വരാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ വെലോസിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ആ മിനിമം വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് escape velocity. And the expression for the escape velocity that you should study by heart ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 2gm/r, ക്യാപിറ്റൽ G ആണ് ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്മോൾ g, that is acceleration due to gravity is given by gm/r² ആണ്. From that we can write v in terms of small g, that is acceleration due to gravity യുടെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ it is root of 2gr. In terms of universal gravitational constant capital G ആണെങ്കിൽ root of 2gm/r. ഇപ്പോൾ രണ്ടും g ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക. You should know the difference between capital G and small g, and also you should know the relation between capital G and small g. ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സ്മോൾ ജിയും ക്യാപിറ്റൽ ജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് ടേംസിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു, റൂട്ട് ഓഫ് 2gr. എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി. അതായത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ക്യാപിറ്റൽ M, വിച്ച് ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ മാസിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, സ്മോൾ m എന്നുള്ള ടേം അവിടെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ആംഗിളിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ g it is 9.81 meter per second square and capital G 6400 kilometer. നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we will get the value as 11.2 kilometer per second. Think about that much speed, 11.2 kilometer per second, not per hour, it is kilometer per second. അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it can go out of the gravitational field of earth. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഓർ സാറ്റലൈറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? It should move in the predefined orbit. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്താണ്? Then velocity required to put the satellite into its orbit around the earth, that is known as the orbital velocity. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ്. എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. അതേ ഓർബിറ്റലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി, that is given by orbital velocity is given by gm/r. ഇവിടെ നോക്കാം, look at the figure. Capital R is the radius of the earth and the satellite ആ സർഫസ് ഓഫ് എർത്തിൽ നിന്നും സ്മോൾ h ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ഓർ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് എർത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ r. ഇനി ഈ ഓർബിറ്റലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യമായ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് it is root of gm/r, the distance between the centers of these two. Then we can write gm is equal to small g r square, because gm/r square is equal to small g. So we can write gm as gr square. പിന്നെ small r എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is capital R plus h. Capital R is the radius of the earth. h എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി, which is a velocity to keep the satellite in that orbit, that is given by root of gm/r, which is equal to
g r square divided by r plus h. ഈ എക്സ്പ്രഷനും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു. √gm/r ആണ്. When the orbital velocity of the satellite when it revolves very close to the surface of planet, അതായത് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ h വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ r plus h എന്നുള്ള ടേം that can be approximately equal to capital R തന്നെയാണ്. So orbital velocity is √gm/r or that is equal to √gr. Already നമുക്ക് escape velocity യുടെ expression അറിയുന്നതാണ്. So from this we can get escape velocity is equal to ve/√2. ഇതിൽ orbital velocity VO that is equal to escape velocity by √2. This is the case when satellite is very close to the surface of Earth. എർത്തിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ h എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ആണ് compared to the higher value of radius of Earth. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇനി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷനിൽ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യൻ്റെയും ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് 1 റെവല്യൂഷൻ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാറ്റലൈറ്റ് റിവോൾവ്സ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് t is equal to 2 pi into root of r cube by gm, or from this t square is proportional to r cube. r എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് എർത്തിന്റെ സെൻട്രൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ r. g യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ m എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ മാസ് ആണ്, സാറ്റലൈറ്റിന്റെ അല്ല, അത് എർത്തിന്റെ മാസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the mass of the satellite. So the t that is equal to 2 pi into root of r square by gm. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ. അപ്പം നമ്മൾ സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ആയ എർത്തൊക്കെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് എർത്തിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ഫോളോ ദ കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നതാണ് ഈ എനർജി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്. ഈ എനർജി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആസ് യു നോ, മൂവിങ് ഒബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ½ mv². ഇവിടെ ഏത് വെലോസിറ്റിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി തന്നെ. സോ ½ into mvo², orbital velocity. And orbital velocity എന്ന് പറഞ്ഞാലോ √gm/r. So substitute, നമുക്ക് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we will obtain kinetic energy is equal to ½ into gmm/r എന്ന് കിട്ടും. ഇനി വരുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി is because of its position. കൈനറ്റിക് എനർജി അതിന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളത്. വർക്ക് ഡൺ ടു ടേക്ക് ദ ബോഡി ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -gmm/r. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ദാറ്റ് ഈസ് ½ into gmm/r minus gmm/r, which is equal to -gmm/2r. ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം എനർജി ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല എക്സാമിനും കീമിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രം അപ്ലിക്കേഷൻ വരണ വിധത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഒരു പൊസിഷൻ, ഒരു ഓർബിറ്റിന് ഇന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ വരുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ചോദിക്കാം. സോ ഇത് 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ആണ്, കാരണം ഓർബിറ്റിലേക്കൂടെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ.
and work done in taking the body from infinity to that position ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. Then total energy, that is the sum of the kinetic energy and potential energy. ഇനി നമുക്ക് different types of satellites നെ കുറിച്ച് നോക്കാം. There are geostationary satellite and polar satellite. ഈ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് എന്തിനുള്ള പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ geostationary satellite. Why the name geostationary? Stationary എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് മൂവ് ചെയ്യണില്ല, ഒരിടത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ആണോ? It is not so. But we are feeling that it is not moving. Then what may be the reason for that? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളൊരു കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, സേ വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 60 km/h. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാറും സെയിം സ്പീഡിൽ 60 km/h തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര വലിയ കുട്ടികളായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുട്ടി ചോദിക്കാം, ഇതെന്താ ആ കാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണോ? വൈ ദാറ്റ് ബോയ് ഫീൽസ് or that child feels like that? Because with respect to this one, other one seems to be stationary. That is the same case for the geostationary satellite. Because first point നോക്കാം, they rotate in the same direction as that of the earth. എർത്തിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ one revolution of such a satellite is same as a one day on earth. അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമും revolution എടുക്കുന്ന ടൈമും സെയിം ആണ്. So a person on earth feels that it is stationary. That is why it is termed as geostationary satellite. Then the satellites, ഈ geostationary satellite കൂടുതലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആൻഡ് വെതർ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്. നേരത്തെ എർത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എർത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ then west to east. അത് നേരെ തിരിച്ചിവിടെ this moves in north south direction opposite to east west like the geostationary satellite. For polar satellite, they move in north south direction. Then they are useful in applications where the field vision of the entire earth is required in one day, and they are used in weather applications. We're predicting the weather and climate prediction ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. They are also used for the as relay stations. അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണം. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. You can see the direction of motion of geostationary satellite as well as polar satellite in this figure. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ the term geostationary itself indicate the direction of motion of that one. അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച്, അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് സീൻ കെപ്ലർസ് 3 laws of planetary motion കണ്ടു. ആ 3 laws ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിലത്തെ തേർഡ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് പലപ്പോഴും ഗെയിമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. T² is proportional to A³ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ we have seen orbital escape velocity of a satellite. Then അതുപോലെ തന്നെ orbital velocity, energy of satellite, different types of satellites. Important formulas എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കീമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 6-7 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും തന്നെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് T² is proportional to A³ എന്നുള്ള ഫോർമുലേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയിൽ എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. Thank you.